I have no intention of achieving the supermind for myself only. I am not doing anything for myself. As I have no personal need of anything, neither of salvation, moksha, nor supramentalization. केवल मो निज अति मानसको प्राप्त हेबा मोर उद्देश्य नुहे, जेहेतु मोर व्यक्तिगत कौन से किसी आवश्यक नहीं, तेणु मो निज मो किछि करू नहीं, ना मोक्ष ना अति मानस सिद्धि। परम प्रभु श्री अरविंदंकर जय हो। हे अति मानसर ज्योति, अति मानसर ईश्वर, नथामत करी तुम पादे प्रणति जनाऊछु। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र समस्त भाई अपागण, आरंभ करने को जाऊे। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र रे महापरायण महासमाधि आज अंतिम दिवस, परम प्रभु श्री अरविंदंकर महासमाधि दिवस कार्यक्रम रे प्रभु मां चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम। कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आउ प्रणाम। चलंतु किछि क्षण निरवित ध्यान करिबा प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री रो उच्चारण रे। आज मंत्रमय सावित्री रो उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 308। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करबा पई चलंतु आमे जगतीपटा कोलकाता रु आमे बद्री भाई को अनुरोध करबा। भाई आपण मंत्रमय सावित्री को आवृत्ति करंतु। भाई सावित्री बुक 3 Canto 1 The Pursuit of Unknowable। All from his puissance born was now undone, nothing remained the cosmic mind conceives. Eternity prepared to fade and seemed a hue and imposition on the void. Space was the fluttering of a dream that sank before its ending into nothing's deeps. The spirit that dies not and God itself seemed myths projected from the unknowable. From it all sprang, in it is called to cease. But what that was, no thought nor sight could tell. Only a formless form of self was left, a tenuous ghost of something that had been the last experience of a lapsing wave before it sinks into a wordless sea. As if it kept even on the brink of not its bare feeling of the ocean whence it came, a vastness brooded free from sense of space, an everlastingness cut off from time, a strange sublime inalterable peace, silent rejected from it world and soul, a stark companionless reality, answered at last to its soul's passionate search. Passionless, wordless, absorbed in its fathomless hush, keeping the mystery none would ever pierce. It brooded inscrutable and intangible, facing him with its dumb, tremendous calm. It had no kinship with the universe. There was no act, no movement in its vast. Life's question, met by its silence, died on her lips. The world's effort ceased, convicted of ignorance, finding no sanction of supernal light. There was no mind there with its need to know. There was no heart there with its need to love. All person perished in its namelessness. There was no second, it had no partner or peer, only itself was real to itself. धन्यवाद भाई।
ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ परम प्रभु श्री अरविंद रचित मंत्रमयी सावित्री मांत्रिक ध्वनि रे आमे निनादित होउथिले। कार्यक्रम परवर्ती पर्याय भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा। आज प्रभु मां को चरण कमल रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा पई आमे बारिपदारू आमे ओम ज्योति भाई का अनुरोध करबा। भाई गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां को चरण कमल रे आज कार्यक्रम रे अर्पण करंतु। तुमे सिंधु मु बिंदु, तुमे सिंधु मु बिंदु, तुमरी भीतर मिसी जीवा पाई, तुमरी भीतर मिसी जीवा पाई, आकुल हे प्राण बंधु, आकुल हे प्राण बंधु, आकुल हे प्राण बंधु, तुमे सिंधु मु बिंदु, तुमे सिंधु मु बिंदु, काहीं केते जुग केते जनमर साथी तुमे मोर एका, भूले नहीं तुम अमृत परस, पाइछि ए परि सखा, काहीं केते जुग केते जनमर साथी तुमे मोर एका, भूले नहीं तुम अमृत परस, पाइछि ए परि सखा, असरंती पथ धरी मोर हाथ, असरंती पथ धरी मोर हाथ, चालीछ हे मोर बंधु, चालीछ हे मोर बंधु, चालीछ हे मोर बंधु, तुमे सिंधु मु बिंदु, तुमे सिंधु मु बिंदु, अंधार मने जालिछ आलोक, हुई एक दीप शिखा, पूर्णता पथे नेउछ चढ़ाई, हे प्रिय तम सखा, अंधार मने जालिछ आलोक, हे होई एक दीप शिखा, पूर्णता पथे नेउछ चढ़ाई, हे प्रियतम सखा, जनमे जनमे थिबी तुम साथे, जनमे जनमे थिबी तुम साथे, जुग जुग रहे बंधु, जुग जुग रहे बंधु, जुग जुग रहे बंधु, तुमे सिंधु मु बिंदु, तुमे सिंधु मु बिंदु, तुमरी भीतरे मिसी जीवा पाई, तुमरी भीतरे मिसी जीवा पाई, आकुल हे प्राण बंधु, आकुल हे प्राण बंधु, आकुल हे प्राण बंधु, तुमे सिंधु मु बिंदु, तुमे सिंधु मु बिंदु, तुमे सिंधु
ଭାଇ ଆଜିର ଦିବସରେ ଏହିଭଳି ଏକ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ସିନ୍ଧୁ, ଆମେ ବିନ୍ଦୁ, ସେ ସଖା, ସେ ସହୋଦର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବସତାର ସେ ଅଧୀଶ୍ୱର। ନିଜ ସତ୍ତାରେ ମାନସ ଚେତନାରେ ସେ ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଉତାରି ଆଣିଲେ, ସେ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାଣୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମେ କହିସାରିଛେ, ସେ ଆଣିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଉତାରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଭଗୀରଥ ସମ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଲା ପରି ସେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଯାହା ସେଇ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏମ୍ବାକମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ସେତୁ। ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚେତନା, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୀମାରେଖାରେ ତୁମେ ପରିପ୍ଳାବିତ, ଅତନ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀ ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ଜଗି ରହିଛ ତୁମର ସେଇ ଶକ୍ତି ରାଜିରେ। ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମରି ଆଡକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ। ହେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମର ସର୍ବଶକ୍ତିମନ୍ତ, ସର୍ବ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦାତା। ମା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, Sri Aurobindo has given up his body in an act of supreme unselfishness, renouncing the realization in his body to hasten the hour of the collective realization. Surely, if the earth were more responsive, this would not have been necessary. ପରମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସାମୂହିକ ଉପଲବ୍ଧିର ସମୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁକୁ ମା କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯେମିତିକି ମାନେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମା ସେ ଚେତନାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିପ୍ଲାବିତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥାମତ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା। ଆଜିର ବନ୍ଦନାଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସେହି ମହାସମାଧି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ମହାପାରାୟଣରୁ ମହାସମାଧିର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ମହାସମାଧି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଉତରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ବା ମାନସିକ ଶରୀରକୁ ସେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ, ତାରି ବିଷୟରେ କେଇଟା ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମହାପାରାୟଣର ମହାସମାଧି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ। ତା ସହିତ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି ଭାଇ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଳେ ସେ 32 ତାର ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମା ଓ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦି ମଦର ଆଣ୍ଡ ଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଶ୍ରମ।
ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାଙ୍କର ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ରର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାସମାଧି ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଇଛେ। ମହାପ୍ରୟାଣରୁ ମହାସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆଜି 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମହାନ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବା ପରମ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଅବତାର ନେଇ କିଛି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାକୁ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ସେ ନିଜକୁ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ମୂଳ ଚେତନାକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ କାହିଁକି ସରଜୁ ନଦୀରେ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କଲେ ବା ସେଦିନ କାହିଁକି ଶିଆଳି ଲତାକୁଞ୍ଜରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାରାଶବରର ଶରାଘାତରେ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କଲେ, ସେ ରହସ୍ୟ ମଣିଷ ମାନୁଷୀ ଚେତନାରେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ କାହିଁକି ନିଜର ଦେହ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତ ସେ କଥା ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଘେର ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ତଥାପି ସେ 5 ଡିସେମ୍ବର 1950 ଏବଂ 9 ଡିସେମ୍ବର 1950 ମସିହା ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଗତ କିଛି ପାଠଚକ୍ରରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପିଲଗ୍ରିମ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ନିଶିଥ ତୀର୍ଥଙ୍କର ବା ନିଶିଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ I made an assignation with the night, କଥା ଦେଇଥିଲି ନିଶିଥିନୀ ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦିନେ କଥା ଦେଇଥିଲି ରାତ୍ରି ସହିତ ମୋର ପରିଣୟ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମୋର ପରିଣୟ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଣୟ ସ୍ଥଳଟା କୋଉଠି ରଖା ହେଇଥିଲା, in the abyss was fixed our rendezvous, ରସା ତଳେ ଆମ ପରିଣୟ ସ୍ଥଳ ଗୋଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥିର। ମୁଁ ଦିନ ରାତ୍ରି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଜାଗାଟା ସେଇଟା ଥିଲା ଏବିସ୍ ବା ରସାତଳ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ସହିତ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପରିଣୟବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି, ନିଶିଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସାଜିଥିଲି। ମୋ ସାଥିରେ କ'ଣ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲି? In my breast carrying God's deathless light, ବକ୍ଷେ ମୋର ବହି ପରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମର ଆଲୋକ। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ଷରେ କ୍ୟାରିଂ
in my breast God's deathless light. ଭଗବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଅମର ଆଲୋକକୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି ରାତ୍ରି ସହିତ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେବଳ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି? I came her dark and dangerous heart to, ଜିଣିବାକୁ ଭୀମ ଅନ୍ଧାରୀ ହୃଦୟ ତାର, ଜିଣିବାକୁ ଭୀମ ଅନ୍ଧାରୀ ହୃଦୟ ତାର, ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହାର୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁର ବା ରାତ୍ରିର ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଘନୀଭୂତ ହାର୍ଟ ବା ହୃଦୟକୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ 1950 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ତ ସେଇଠି ଏହି କବିତାର ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1950 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ 35 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରାଫ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ 19 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମା ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ହେନରୀ କାର୍ଟିୟର ବ୍ରେସେମ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫରାସୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ମା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ବା ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1950 ମସିହା ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧକ ତାଙ୍କର ଦିନଲିପିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ବା ରୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ତ ସେ ସବୁକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶୋଷି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ on 15 August 1950, an old sadhak with a capacity for vision saw Sri Aurobindo drawing into himself fumes that were rising from the subconscious parts of the people as they were coming to him for darshan in a procession। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବାହାରୁଥିଲା ସବୁକିଛି ସବକନସିୟସ୍ ପାର୍ଟସର ବା ଅବଚେତନ ସ୍ତରର ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା କିଛି ମାନେ କାମନା ବାସନା ବା ଅସଦିଚ୍ଛା ବା ଯାହା ଯାହା କିଛି ବାହାରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ବା ଅଶୁଦ୍ଧତା, ତ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ମା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଯେମିତି ମହାଦେବ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଶେଷ ଜନ୍ମଦିନ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ, ତ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବା ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ବା ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ସେ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତ ସେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ପୁଣି 4 ତାରିଖ ଆସିଲା, ରାତ୍ରି 1:26। ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରୁ
टिके टिके आलोक निर्वापित हेबारे लागुछि। परवर्ती समय रे भोर हेला 2 hours after Sri Aurobindo's passing, the mother announced the news to the ashram inmates at 3:30 am on 5th December. এটা ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ଆଗରୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରି ଆଜି ଦିନକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ତ 3:30 5 ଡିସେମ୍ବର 1:26 ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। 3:30 AM ରେ ଭୋରରୁ ମା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦେହ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଖବରଟା ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାର୍ତ୍ତା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଖବରଟା ପ୍ରଚାରିତ, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସେଦିନ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 60,000 ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ମାନୁଷୀ ଭଳିଆ ମାନୁଷୀ ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯିବ ନାହିଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚାର୍ଜ ହେଇଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଲୋକରେ, ସେଟା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ମା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଅଛି, ନୀଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଜା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଜା ଅଛି, ତ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବା ସେଠି ସତେ ଯେମିତି ଜନସମୁଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଆସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୁମିନସ୍ ମେଣ୍ଟଲ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁଇସ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ହ୍ୟୁ ଆରାଉଣ୍ଡ ହିମ୍, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଡକ୍ଟର ସାନ୍ୟାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 7 ଡିସେମ୍ବର ସକାଳର କଥା, ସକାଳେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଚେତନା ଜଗତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୟାବଧି ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଠିକ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ସତେଜ। ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତୁମେ ଦିନେ କଥା ଦେଇଥିଲ ତୁମେ କଦାପି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବଡି ଆନ୍ସାର୍ଡ, I have left this body purposely. I will not take it back. I shall manifest again in the first supramental body built in the supramental way. ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମୋ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବା ବିସର୍ଜନ କରିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଫେରି ପାଇବି ନାହିଁ ବା ଏଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି I shall manifest again. ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବ ହୋଇ। He dies that the world may be newborn and live. ତ ମା ସେଠି ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବଟି ଆସୁଛି ଯେ he dies, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଦେହକୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି।
so that the world newborn and live again. ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ପୃଥିବୀର ଏକ ନବଜନ୍ମ ହେବ, ମଣିଷର ଏକ ନବଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକରେ এই ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଘଟଣାଟା ଯାହା ଘଟିଲା ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟର କଥା। 100 ଘଣ୍ଟାରୁ ঊର୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ମା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେ ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ବାପିତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି ବା ୱିଡ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରରେ the first sign of decomposition were noticed at last. 100 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଡିକମ୍ପୋଜିସନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ମା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଶ୍ରମ ଅଗଣାରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅଣାହେଲା। ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଶ୍ରମର ହାରପାଗନ ୱାର୍କସପରେ ରୋଜଉଡରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ କଫିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେଇ ବକ୍ସ ଉପରେ ବା ସେ କଫିନ୍ ଉପରେ ଯୋଉଟା ରୋଜଉଡରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଲଭର ବା ରୂପେଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇନ କରାହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କୁସନ ବା ଗୋଟେ କପଡା ଢାଙ୍କି ଦିଆହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାହେଲା। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ଗୋଲ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରୋଡାର୍ଡ କ୍ଲଥ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କପଡା ପୁଣି ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କାଉନସିଲ ଜେନେରାଲ ଅଫ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ଆର୍କେ ଟର୍ଣ୍ଣନ ସେତେବେଳେ ଫରାସୀ ଶାସିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବା ଇଣ୍ଡିଆର କାଉନସିଲ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ତ ସେ ଆସିଲେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେ ଶେଷ ହୋମେଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୋହିତ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ। ସେ ୱିଥ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲଥ ସେ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶୁଭ୍ର କପଡାରେ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ପ୍ରତୀକ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସେ ପ୍ରତୀକକୁ କଫିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ରଖି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ସେବା ବୃକ୍ଷଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା 1930 ମସିହାରୁ 1930 ମସିହାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଥିବା ସେବା ବୃକ୍ଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରି ମିଳେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶୟନରତ ହେବେ। ସେ ସେବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେ କଫିନ୍ଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ରଖାଗଲା ଯଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଖଟି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ହେବ। The coffin was placed on such a way that Sri Aurobindo's head might still be turned to the east. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫ୍ଲୋରାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଦିଆହେଲା ସାଧକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏବଂ ନଳିନୀ କାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପଟଫୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଶ୍ରମର କିଛି ପବିତ୍ର ମାଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେ ଶରୀର ଉପରେ ପକେଇଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏବଂ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ରଖାଗଲା ସମାଧିସ୍ଥ ଭାବରେ ସେବାବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ। ସେତେବେଳେ କେହି ବି କିଛି କଥା କହୁନଥାନ୍ତି, not a word was spoken. There were no hymns or prayers. କୌଣସି ପ୍ରାଣ ଥିଲା
କୌଣସି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉନଥିଲା, କେବଳ ସେଇ ନିରବତା ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା। ରିଚୁଆଲ୍ସ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଶେଷକୃତ୍ୟ କରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ହେଉନଥିଲା। କେବଳ ଦି ଏନଭେଲନ୍ସ ୱାଜ ଦେୟାର, ସବୁଆଡେ କେବଳ ଏମିତି ନିରବତା ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନିରବତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେଇ ସମାଧି ହେବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଦି ସନ୍ ସ୍ଲୋଲି ସେଟିଂ, ଦୂର ଦିଗନ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ସେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଦି ମଦର ଇନ୍ ହର ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଫ ସଫରିଂ watched the solemn proceedings from upstairs through a window overlooking the courtyard. ମା ସେତେବେଳେ ସେ ପାଖରେ ଦୂରରେ ଷ୍ଟେପରେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରରୁ ଝରକା କୋଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଫ ସଫରିଂ, ମା ନୀରବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀରବ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ସଫରିଂ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମର୍ମାହତ ଏ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବୋଝ ନୀରବରେ ସେ ଯେମିତି ଧାରଣ କରିକିରି ଛିଡା ହେଇକିରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦୂର ଦିଗନ୍ତ ସେପାରିକୁ ମା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ କଲେ ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମା ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ଡେଥ୍ ସୋ କଲ୍ଡ ଡେଥ୍ ୱାଜ ଏ ବିଗିନିଂ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ, ମୃତ୍ୟୁ ସୋ କଲ୍ଡ ଡେଥ୍ ବା ତଥାକୁ ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ବିଗିନିଂ ଅଫ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନାହାନ୍ତି, ଦେହ ବିସର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭ କଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଘଟଣାଟି ଯାହା ଘଟିଲା ଏହାର ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ରହସ୍ୟ, ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଏଇ ମାନୁଷୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ମାନୁଷୀ ଚେତନାରେ ତାହା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ମା ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, To thee who hast been the material envelope of our master, ତୁମେ ଯେ କି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୌତିକ ଆବରଣ ଥିଲ, To thee our infinite gratitude, ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତ ସେ ମା ଯେମିତି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ନିବେଦିତ କରିବା ଏବଂ ଏବେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ CWSA 32 ସେଇ ଜାଗାରେ ଦି ମଦର ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ ଦ ଆଶ୍ରମ, ମା ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆମର ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ମଦର ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ଭାବରେ କିଛି ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୂଷଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଭିନ୍ନ ତା ଉପରେ ପତ୍ରର ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି ଦଉଛନ୍ତି। ଗତଥର ବି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଯଦି ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ କିଛି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ନଷ୍ଟ କରିବେ ବା ଅପବ୍ୟୟ କରିବେ ବା ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ଅଛି ତ ସେ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ପ୍ରତିଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି
ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ଆଶ୍ରମରୁ ବା ଜଣେ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, it is quite true that so long while at least as the sadhaks are not siddha self-control law, they have to learn from of excess ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା 1936 ମସିହାର କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି 26 ଡିସେମ୍ବର 1936 ମସିହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ହୋଇନାହୁଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଆସିନାହିଁ, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତିକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧକ ଭଳି ବା ସାଧକର ଏକ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଜ୍ ରିଗାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବା ଜଣେ ଆଶ୍ରମାର୍ଥୀ କିଛି ଆଶ୍ରମର ଜିନିଷ ବାଲ୍ଟି ହେଇପାରେ, ମଗ ହେଇପାରେ, ବାସନ ହେଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଉପକରଣ ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛି ବା ତାର କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଜ୍ ରିଗାର୍ଡସ୍ ୱେଷ୍ଟ I must point out that in our view free expenditure is not always waste। ମା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନିହାତି କଞ୍ଜୁସ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବା ନିହାତି ଗୋଟେ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା। ତ ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦିଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଆଶ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ମା ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟା ପରାଶକ୍ତି, ମା ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ଦେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଅପବ୍ୟୟକୁ ମା ମନା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି to have a higher standard than is current in this very tamasic and backward place is not necessarily waste। ଆମେ ଯୋଉ ଯେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ବା ତାମସିକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଗୋଟେ ଯିବା ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ରିକ୍ତ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବା ଠିକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା ବା ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅଫ ବିଲ୍ଡିଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ ବିଲ୍ଡିଂର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୋଉଠି କ'ଣ ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ ହେବ, ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ସାଧକମାନଙ୍କ ରହିବା ଜାଗାରେ ଯଦି କାନ୍ଥରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଅଛି ବା କିଛି ରିପେୟାରିଂ କାମ ଅଛି, ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଚିପେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ ମେଟେରିଆଲ, ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚୱାର୍କ ହଉ। ପ୍ୟାଚୱାର୍କ ମାନେ ଥୁପାଲିସ ଭଳିଆ କାମ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ରାସ୍ତା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ମାନେ ଦଦରା ହେଇଯିବ ବା ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତ ମା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି
ଏବଂ ଚିପେଷ୍ଟ ଲେବର ଅଣାଯିବ, କମ୍ ଦାମ ଦେଇକିରି ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ କମ୍ ଦାମ ଦେଇକିରି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାହେବ। ଏହାକୁ ମା କଦାପି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର କଥା ଯେ ମା ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବା ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହିଲେ, The general misunderstanding in this subject can only disappear when the sadhaks have got rid of the ordinary mind and vital। ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ମାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ନେଇକରି, ତ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୂର ହେବ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠିବେ ବା ମାଇଣ୍ଡ ବା ଭାଇଟାଲ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂସ୍ ଅଛି ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ବା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାହା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଫର୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଡିସର୍ଟେସନ। এই ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧ ମନକୁ ନେଇକରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯୋଗଟା ତର୍କରୁ ବହୁ ଦୂର ଧରେ। It is not by the exercise of the logical or the debating mind that one can arrive at a true understanding of yoga or follow it। এটা চমৎকার লাইন শ্রী অরবিন্দଙ୍କର। তো যোগটা ଗୋଟେ মেন্টাল কারবার ବି ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟର କାରବାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ଲଜିକାଲ ଡିବେଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଥିବା ମନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯୋଗଟା ଗୋଟେ ମନର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମକୁ ବିୟଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମାରେ ବାସ କରିବା। and spirituality begins directly with a change of consciousness। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ପଥ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ with a change of consciousness, ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଏହି ପତ୍ରରେ ଯେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଅଛି ତାର ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବା ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ଚେତନାରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦେଖେଇକି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାୟାର୍ସ, ଲାଇକିଂ, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସବୁକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଚେତନାର କାମନା ବାସନା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆରାମରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଶ୍ରମଟା ଉପଭୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ପିପୁଲ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଜୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ଉପରେ ବା ସାଧାରଣ ସୁଖ ଭୋଗ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଏନି ଅଦର ଦେ ଉଡ୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ ଗେଟ୍ ହିୟର। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଶ୍ରମର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ এই ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ସ ମାନେ ତାର 1/10 ବା 1/10 ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। They would have to put up with all
possible discomforts, rigorous austerities, तो से जागाରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ସେମାନେ ପାଇବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଦୈନ୍ୟ ପାଇବେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇବେ, ଚିନ୍ତା କପଡ଼ା ବି ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଇନମେଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ଟଏଲେଟ ଅଛି, ସବୁଠି ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ଡାଇନିଂରେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 7 ଜାନୁଆରୀ 1947 ମସିହା এই ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ସାଧକ ମଷ୍ଟ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ହିମ୍। ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଯେ ସାଧକ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ଅଧିକା କିଛି ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। and he must be able to use them without attachment or desire। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ବିନା ଆସକ୍ତିରେ, without attachment or desire, ବିନା କାମନାରେ ବା ବିନା ବାସନାରେ ସେ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଚେତନାର କଥା, ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କଥା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସମୟ ଅନେକ ହେଇଛି। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାସମାଧି ଦିବସ ଏଇ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ এইଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସାମାନ୍ୟ ଏଇଠି ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତଥାପି ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲେ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ, ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ନୂଆ ଜୀବନ ହେବ, ନୂଆ ଜଗତ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଣିଷ ଜୟଲାଭ କରିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପଥର ପଥିକ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା। ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜିର ଦିବସର ମହତ୍ଵ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାସମାଧି, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସାଧକମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, if you are in difficulty or you want an answer, bow down your head at the samadhi and speak frankly to Sri Aurobindo all that you have to say, without hesitation, without doubt, as you come to tell me, and you have seen so many times that your difficulties have disappeared। ଯେତେ ବଡ଼ ମହାକଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯାହା ବି ବିପତ୍ତି ଆସୁ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ବରଂ ମହାସମାଧି ପାଖରେ ଯାଇ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ମା ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯାଅ ନତମସ୍ତକ କରି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହ ଏବଂ ଦେଖିବ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ people do not know what the tremendous sacrifices Sri Aurobindo has made for the world. About a year ago, while I was discussing things, I remarked that I felt like leaving this body of mine। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ 1 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ କଥୋପକଥନ ସ୍ଥଳରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ବଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି।
He spoke out in a very firm tone. No, this can never be. ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ନା ନା ଏହା ହେଇ ନ ପାରେ. If necessary for this transformation, ଏ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, I might go. You will have to fulfill your yoga of supramental descent and transformation. ଆପଣ ସେଇ କାମ କରିବେ. ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହିଁ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ. ତେଣୁ ମା ଯୋଉ କଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଦିନେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିନେ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ. ସେ ଯେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଇ ସେବା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାସମାଧିର ତଳେ ଯାହା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଥିବା ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣୀ. To thee who hast been the material envelope of our master, to thee our infinite gratitude. Before thee who hast done so much for us, who hast worked, struggled, suffered, hoped, endured so much. Before thee who hast willed all, attempted all, prepared, achieved all for us. Before thee we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. ଏକ ମିନିଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଯେପରି ଆମେ ପାଶୋରି ନ ପକାଉ. ତୁମେ ଯେ ସବୁକିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛ, କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦେଇ ଯାଇଛ. ଯାହା ଅପ୍ରାପ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ କରିଦେଇଛ. ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଆଜି ଆମେ ନତମସ୍ତକ କରିବା. ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ. ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା କିପରି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ମାନେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି. ମା ବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ଲର୍ଡ to be silence, so that in silence, make us to be silence. In that silence we may receive thy force and understand thy will. Lord, make us to be silence. ଆମକୁ ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦିଅ. ନିରବତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ. ତେଣୁ ଆମେ ନିରବତା ରହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା. ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ.